गया जाको बहु परवार नानक तेरे कछु नहीं सुपने जो संसार चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए ये मार्ग संसार को नानक दर नहीं कोई जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल नानक हर गुण गाए दिल शान सगल जंजाल दोहरा बाल छोड़ क्यों बंधन परे कछु न होते पाई नानक अब ओटार गज जो सहाय बाल होआ बंधन छूटे सब किश होते पाई नानक सब किश तुम्हारे हाथ में तुम ही होत सहाय संग सखा सब तज गई को न निभयो साथ नानक विपत में टेक एक रघुनाथ नाम रह्यो साधु रह्यो गुर गोविंदा नानक जगत में किन जपयो गुरु मंत्र राम नाम और मैं गहया जाके सम नहीं कोए स्मरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए राम नाम और मैं गहया जाके सम नहीं कोए जय स्मरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिना वस्तु पईया सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सुधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उदारो वत तजी न जाई नित नित रखे और तारो तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्मा पसारो सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातु नाही मैनो जोगा की तोई निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मिहिरामत होई सतगुर सजन मिलिया नानक नाम मिलता जीवा तन मन जीवै तरस पया मिहिरामत होई सतगुर सजना मिलिया नानक नाम मिलता जीवा
ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਾਰਿਆ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ ਸੰਗੇ ਅਲਾਪਾ ਆਠੋ ਨੰਦਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਵੈ ਕਰਹੀ ਪੰਚ ਰਾਗ ਰੀ ਸੰਗ ਉਚਰਹੀ। प्रथम पैरवी बिलावली पुनिया की गावै मंगली। पुन सुरे की परिवारी पैरों की पंचो नारी। पंचम हरक दिशाक सुनाव है मंगल मद माधव गाव है। लत बिलाव गावही अपनी अपनी भात। अष्ट पुत्र पैरव की गावै गायन पात्र। दुतिया माल को साके लपै संग रागनी पांचो थप है। गुण करी देव गंधारी गंधारी श्रीहुति उचारी। तनासरी पांचो गाई मारा को सक संग लाई। मारू मत अंग मी बारा प्रभु चंग को सचु भारा। ओ खटिया भोरा नद गाय अष्टमाल को सक संग लाई। उन्हें आयो खंडोल पचनार संग अष्ट सुत उठै तान कलोल गाय तार मिलावे। ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई। सरस अहीरी लै पार जा संग लाई पांचो वार जाओ। सुरमा नंद पास कर आए द्रव्य मंगलन सोहाय। सरस माने आहे बिनुदा गाव है सरस बसंत कमुदा। अष्ट पुत्र मैं कह सवारी पुनि आई दीपक की वारी। काशले पट मंजरे टोडी कही अलाप। कामोदया गुजरे संग दीपक की ताप। कालंका कुंतले और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा। गौराय कंडा कलिया नहाच पुत्र दीपक के जाना। सब मिल से रागवा गावा पांचो संग बरंग लावा। बैरारी का नाटे धरी गौरी गावा सावरी। तह पाछ सुंदवी लापी श्री राग से पांचो तापी। सालो सार्ग सागरा और गुण गंभीरा। अष्टपुत्र से राके गुण को महामीरा। खज मेघ रागव गावा पांचो संग बरंग निलाव है। सोड गुण मलारे धुनी पुन गावा। आशा गुण गुनी ऊंचा सो सहो पुन कीनी। मेघ राग से पांचो चीनी। बैरा तर गज तर के दारा जबले तर नटया जल तारा। उन गावै शंकर्यो श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा। काट राग उन गाए संग रागनी तेस। सब है पुत्र रागन के 18 20। काट राग उन गाय संग रागनी तेस। सब है पुत्र रागन के 18 20। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सचु जुगादि सचु है पी सचु नानक होसी पी सच। सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार। चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लवतार।
ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਸਾਹਸੁ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਤਾ ਇਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਆ, ਹੁਕਮ ਮਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਇ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਇ। ਗਾਵੈ ਕੂ ਤਾਣੁ, ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣੁ। ਗਾਵੈ ਕੂ ਦਾਤ, ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ। ਗਾਵੈ ਕੂ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰੁ। ਗਾਵੈ ਕੂ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੂ ਸਾਜ ਕਰੀ ਤਨ ਖੇਹਉ। ਗਾਵੈ ਕੂ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹਉ। ਗਾਵੈ ਕੂ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੂ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹਉ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹਉ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹਿ ਦੇਹਿ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਹੀਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਖੀਐ, ਜਿਤ ਦਸੈ ਦੁਰਬਾਰ। ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰੋ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ, ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ, ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ, ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜਿਤ ਸੁਭਾਵਾ, ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸਰਠ ਪਾਈ ਵੇਖਾ, ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੀ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ, ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕਹਿ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲਈ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ, ਤਾਂ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਭਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੀ। ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ, ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਐ ਸਿਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਐ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ। ਸੁਣਿਐ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਐ ਕੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਐ ਈਸਰ ਬਰਮਾਇੰਦ, ਸੁਣਿਐ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ। ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣਿਐ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਐ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਐ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ। ਸੁਣਿਐ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਐ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਐ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ, ਸੁਣਿਐ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵਹਿ ਰਾਹ, ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਜ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ। ਮੰਨੈ ਮੋਹਿ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਣੈ ਮਨ ਕੋਏ।
ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਤ ਸੋ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੂਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰ ਐਸਾ ਧਾਰ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵਹਿ ਨਾ ਭੇਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰਖਿਆ ਜਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਤਵ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਮ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਉ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹ ਹੈ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਦੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਾਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੂਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੂਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵਡ ਹਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰਹਿ ਭਾਰੂ। ਨਾਨਕ ਨੀਜ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਭ ਅਸੰਖ ਥਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋਆ। ਅਸੰਖ ਕਹੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਲਾਹੁ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹੁ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ, ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੀ। ਜਿਵ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹੀ, ਜੀਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹੁ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰ ਸਖੇਹੁ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੁ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਸਤਿਆਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ। ਕਵਣ ਸਰੂਤੀ ਮਾਹੁ ਕਵਣ, ਜਿਤਹੁ ਆਕਾਰ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰ ਠੀਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾ ਕਿਵ ਸਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਲ ਪਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੀ। ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ, ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨਕ ਦੇਬਾ। ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੀ
एती सुरत न पाईया नदिया अतै वाहु पवह समुंद न जानिया है। समुंद साह सुल्तान गृह सिद्धि माल तन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनोह न विसरहि। अंत न सिफती कहन न अंत न करण देन न अंत न वेखण सुनन न अंत न जापै क्या मन मंत। अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण कीते बल लाही ताकि अंत न पाए जाही। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ ਉੱਚੇ ਉਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰੂ ਕੀਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕੀਤੇ ਖਪ ਟੁਟਹਿ ਬੇਕਾਰ ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੀ। ਕੀਤੀ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੀ ਕੀਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰੂ। ਇਹ ਭੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰੂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੋਹਿ ਖਾਏ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖੇ ਸੇ ਭੇਕਈ ਕੀ। ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹੁ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ ਅਮੁੱਲ ਭਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੀ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਬਾਨ ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਈ। ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਆਖੇ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ। ਆਖੇ ਬਰਮੇ ਆਖੇ ਇੰਦ ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ। ਆਖੇ ਈਸਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ ਆਖੇ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਆਖੇ ਦਾਨਵ ਆਖੇ ਦੇਵ ਆਖੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਕੀਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਹੀ ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੀ। ਇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰਹਿ ਤਾ ਆਖ ਨ ਸਕਹਿ ਕੀ। ਜੇ ਵੱਡ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵੱਡ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜੋ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਰਗਾ ਵਾਰਾਂ ਗਵਾਰ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੀ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਵਾਵਨ ਹਾਰੀ। ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸੋ ਕਹੀਆ ਨਾਉ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੀ। ਗਾਵਹਿ ਤੋਹਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵਹਿ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੀ। ਗਾਵਹਿ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਹੈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੀ। ਗਾਵਹਿ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੀ। ਗਾਵਹਿ ਇੰਦਿਆਂ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੀ। ਗਾਵਹਿ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੀ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੀ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੀ। ਗਾਵਹਿ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨੋ ਰਤੇ ਤੀਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨੋ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨ ਆਵਨੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਨ ਸੀ ਮਾਇਆ ਜਨੋ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਦ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬਭੂਤ। ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਦੇਸ ਉਤਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਨਾਦੁ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿਦ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹੀ ਲਿਖੀ ਆਵਹਿ ਭਾਗ। ਆਦੇਸ ਉਤਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਡਾਨ।
ਆਦੇਸੁ ਤਸੈ ਆਦੇਸੁ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰੂ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੀ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਆਦੇਸੁ ਤਸੈ ਆਦੇਸੁ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਏ ਲਖ ਹੋਵਹਿ ਲਖ ਵੀਸ ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀ ਹੈ ਇਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਤੇ ਤਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਐ ਹੋਏ ਅਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ। ਕਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਈ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾਏ ਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਕੀਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੀਤੇ ਕਾਨ ਮਹੀਸ। ਕੀਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਕੀਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੀਤੇ ਤੂ ਉਪਦੇਸ। ਕੀਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੀਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ। ਕੀਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੀਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ। ਕੀਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੀਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ। ਕੀਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੀਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੀਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ। ਕੀਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ। ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਤਾਕੀਆ ਗੱਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਹੀ ਜੀ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਈ। ਤਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਥੈ ਹੋਰ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਤਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੀ ਤਾਕੀ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹੀ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨ ਠਾਗੀ ਜਾਹੀ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਤਥੈ ਭਗਤ ਵਸੇ ਕੇ ਲੋਆ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਤਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥਿਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ। ਤਥੈ ਲੋ ਅਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਵੈ ਤਵਿਕਾਰ। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਪਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਕੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗ। ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਏਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਏਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ।
कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा। अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारणा। सबना गला समृत सुआमी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा। घर तां तेरा सब कुछ है जिस दे सो पावे। सदा सिफत साला तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कार तेरा। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाईया करसान सुख मनाए वसैया। जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा। जिस दिया ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਵਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਵਤ ਘਾਟ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਾਟ ਸੁਭਾਗੈ ਸੋਧ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁ ਜਿਨ ਕਾਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿੰਦੇ ਨਿਵਾਣੀ ਦੇ ਨਿਵਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋ। ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ ਤੁਧ ਬਾਦ ਸਮਰਤ ਕੋਇ ਨਾਹੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ ਏਸ ਨਾ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ। ਸਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋ। ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ। ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਕਟੇ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ ਅੰਦਰੋ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸਭ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਏਉ ਆਨੰਦ ਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂ ਦੇਹ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ। ਪਾਵੈ ਤਾ ਸੋ ਜਨ ਦੇਹ। ਜਿਸਨੋ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰੈ ਦਇ ਦੇ ਸਿਖ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ ਜੀਣਾ ਪਾਣਾ ਪਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਆਵਹੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਅਕਤ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ। ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ ਅਕਤ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੋਭ ਗੁਰ ਕਾਉ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ ਗਾਓ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਕਥਿਓ ਅਕਤ ਕਹਾਣੀ। ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਤਾ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਠਗੋਲੀ ਪਾਈਆ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹੋ ਕੁਟਮ ਤੂਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ। ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉ ਚਿਤ ਲਾਈਐ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ। ਅੰਤੋ ਨ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਆਖੇ ਤਾ ਵੇਖੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗ ਤੂੰ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਪਾਏ ਇਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ। ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਤੁਠਾ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ। ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨੇ ਕੀਏ ਤੁਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ।
ज्यों तू चलाहे तिव चलाहे स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाहे तिवें चलाहे, जिन्ना मार्ग पावे। कर कृपा जिन नाम लाहे, से हर हर सदा ध्यावे। जिसनो कथा सुनाए, अपनी से गुरुद्वारा सुख पावे। कह नानक सच्चे साहिब, ज्यों पहावै तिवें चलावै। एव सोइला सो सुहावा, सो सुहावा सदा सोइला। सतगुरु सुनाया एह तिन कै मन वसया। जिन तुरहु लिखिया आया, एक फिरै कनेरे करै गला गली किना पाया। कह नानक शब्द सोइला, सतगुरु सुनाया। पवित्र होए से जना जिनी हर ध्याया। हर ध्याया पवित्र होए, गुरमुख जिनी ध्याया। पवित्र माता पिता कुटुंब सहित जो, पवित्र संगत सभाइया। कह दे पवित्र सुन दे पवित्र, से पवित्र जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर ध्याया। कर्मी सहज न उपजै, विण सहजे सहसा न जाए। न जाए सहसा कितै, संयम रह कर्म कमाए। सहस जीव मलीन है, कि संयम धोता जाए। मन तो हो सौद लागो, हर्षो रह चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी, सहज उपजै एह सहसा उपजाए। जियो मैले बाहरो निर्मल, जियोता मैले तिनी जन्म जुए हारया। तृष्णा वड्डा रोग लगा, मरण मनो विसारया। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै नाही, फिरै ज्यो बेता लिया। कह नानक जिन सच तजया, कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारया। जियो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल। सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोय पहुँचे नाई। मनसा सत समाणी, जन्म रतन जिनी खटिया। भले से उणजारे, कह नानक जिन मन निर्मल, सदा रह गुरु नाले। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै, होय ता सन्मुख सिख कोई। जियो रह गुरु नाले, गुर के चरण हृदय ध्याय। अंतरात्मा समाले, आप छठ सदा रह परनै। गुर बिन अवर न जानै कोय। कह नानक सुनो संतो, सो सिख सन्मुख होए। जे को गुर ते बेमुख होवै, बिन सतगुरु मुक्त न पावै। पावै मुक्त न होता कोई, पुछ हो विवेकिया जाय। अनेक जुनी भ्रम आवै, बिन सतगुरु मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाख चरणी, सतगुरु सो सुनाए। कह नानक विचार देखो, बिन सतगुरु मुक्त न पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गाओ सच्ची बाणी। बाणी ता गाओ गुरु केरी, बाणी सिर बाणी। जिनका नदर कर्म होवै, हृदय तिना समाणी। पीवहो अमृत सदा रहो, हर रंग जपियो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावहो ए सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो, होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आखो खाणी। हर हर नित करे रसना, कहा कछु न जानी। चित जिनका हृदया, माया बोलन पैरवाणी। कह नानक सतगुरु वाजो, होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा, एवो आसमाओ। सो सेती मन मिलिया, सच्चे लाया पाओ। आपे हीरा रतन आपे, जिसनो दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है, हीरा जित जड़ाओ। शिव सकता उपाय, कह करता पे हुकुम वर्ताए। हुकुम वर्ताए आप वेखै, गुरु किसै बुझाए। तोड़ै बंधन होवै मुक्त, शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे, सो होवै एक स्यों लिवलाए। कह नानक आप करता पे हुकुम बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, ततै सार न जानी। ततै सार न जानी, गुरु वाजो ततै सार न जानी। तेहि गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्या रैन विहाणी। गुर कृपा ते से जन जाके, जिन्ना हर मन वसया। बोलै अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए, जिसनो अंदिन हर लिव लागै। जागत रैन विहाणी। माता के उदर मह प्रतिपाल करे, सो क्यों मनहो विसारिय। मनहो क्यों विसारिय, एवं दाता जे अग्न में है। आहार पहुँचावे, उसनो केहो पहुँच ना सकी। जिसनो अपनी लिव लावे, अपनी लिवा पे लाए। गुरु सदा संभालिय। कह नानक उदाता, सो क्यों मनहो विसारिय। जैसी अग्नि उदर में, तैसी बार माया। माया अग्नि सवे को जई, करता खेल रचाया। जा तिस भाणा ता जम्या, परवार पला पाया। लिव छिड़की लगी तृष्णा, माया अमर वर्ताया। हे माया जितर विसरै मोह, जय भाव दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी, जिना लिव लागी। तिनी विचे माया पाया। हर आप मुलक है, मुल ना पाया जाए। मुल ना पाया जाए, किसै विटो रह लोक बिल लाए।
ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो सिर सौंपिए विचो आप जाए। जिसदा जीव तिस मिल रहा हर वसै मन आए। हर आप अमलक है भाग तिना कै नानका। जिन हर पल्ले पाए हर रास मेरी मन वंजारा। हर रास मेरी मन वंजारा सतगुर ते रास जाने। हर हर नित जपियो जियो ला कटियो दिहाड़ी। एव तंत ना मिलिया जिन हर आपे पाणा कै नानक। हर रास मेरी मन होआ वणजारा। ए रसना तू वन रस रात रही। तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए। होठ किता जिच हर रस पल्ले ना पाए। हर रस पाए पल्ले पिए। हर रस बहु न तृष्णा लागे आए। एव रस कर्मी पाइए सतगुर मिलै जिसाए। कह नानक और अन रस सब विसरै जा हर वसै मन आए। हे शरीरा मेरे हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया। हर आपे माता पे पिता जिन जी उपाय जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुद्धिया ता चल तो हर चत नदरी आया। कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाओ पया प्रभु आगम सुनया। हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंत्र बनया। हर गाओ मंगल सखी सो दुख ना व्यापै। गुर चरण लागे दिन सपाके अपना कुल जापै। अनंत बाणी गुर सब जानी हर नाम हर स्पोगो। कह नानक प्रभाप मिलया करण कारण जोगो। हे शरीरा मेरेया इस जग में आए। कह क्या तुझ क्रम कमाया के क्रम कमाया। तू शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया। कह नानक एव शरीर परवान होवा। जिन सतगुरु स्यं चित लाया। हे नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी। हर बिनवर ना देखो कोई हर बिनवर ना देखो कोई। नदरी हर निहाल्या एव संसार तुम देखते। एहर का रूप है रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हरि कह हर बिनवर ना कोई। कह नानक ए नेत्र अंध से सतगुरु मिलिए दिव्य दृष्ट होई। ए श्रवणो मेरे ओ सच सुन नैनो पठाए। सच सुन नैनो पठाए शरीर लाए सुनो सतबाणी। जित सुनी मंतन हरिया होआ रसना रस समाणी। सच अलख विडाणी ताकि गत कही न जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो। सच सुन नैनो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पाऊँ बजाया। बजाया वाजा पाऊँ नाम द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारा लाए पावनी न दसवां द्वार दिखाया। तह ने रूप नाव नाव निद तिस दांत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जीव गुफा अंदर रख कै वाजा पाऊँ बजाया। एहो साचा सोहिला सच कहर गावो गाओ ता सोहिला कार। सच जिथे सदा सच ध्यावै। सचो ध्यावै जा तुझ भावै। गुरु जिना बुझावै। एव सच सबना का खसम है। जिस बख्शे सो जन पावै। कह नानक सच सोहिला सच कहर गावै। आनंद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सलोक पावन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर। करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ते आया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले
खेती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले खेती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुमरी कृपा में सुख सनेरे कोई न जाने ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सुतर तारी तुमते तुमरे गत बिंद तुम ही जानी नानक दास। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु की नेता निवारण हमारा दुखता सुख रास्ता को बिघ्न को डाकी जाकी प्रभु आकी अरदास अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती की सहाय वा श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरत गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास जी सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस विखे सब बुझाए एक बहादुर सिमरिए करनो नित आगे ताए सब माई कोई सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई कोई सहाय। दसां पातशाहियां जी दी जोत जागदी जोत जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। प्यारियां चौवां साहिबजादियां चाड़ियां मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वट छपिया देख चलाई ते गवाही दे के कीता जिन्हां प्यारियां सखियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिद्धां सिमरियां ने धर्म हेसे दिते मन मत कटाए कोपरियां लुभाइयां ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇਖੜੇ ਖਾਰੀਆਂ ਨਾਚ ਰਾਏ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨੇ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੀਸਾ ਸਵਾਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहेगुरु वाहेगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रखिया रियाय देख देख फतेह बिरद की पैज मंद की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखां नूं सिखेदान केसदान रहतदान विवेकदान विसादान भरोसादान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुके जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत ऊंची मत मत दा रखा आप वाहिगुरु ने अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारा गुरधामां जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है जिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान अपने खालसा पंथ नूं बख्शिश करो कि निमाणियां दे मान निताणियां दे तान दियोटियां दे ओट दे आसरियां दे आसरे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप जी दा गुरता गति प्रभु समर्पित अते सतगुरु जीओ करताली में महान नगर कीर्तन ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਨਿਰਭਗਤਾ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੀ जपजी साहब जी के पाठ
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ, ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ, ਕਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੇਰਾ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਦੂਜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਮਾਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਰਾਏ, ਬੇਟੀ ਅਮਰਿਤ ਕੌਰ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਰਾਏ, ਬੇਟਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਰਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਆ ਅਦਰਕਨਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਧਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੋਤੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਜਸਮੂਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਪੰਜਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਗਲ, ਮਾਤਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪੰਗਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਗਲ, ਬੀਬੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪੰਗਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਬੇਟਾ ਬਾਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਗਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਮੰਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਛੇਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੁਕਨਾਵਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਭਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਸਭਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ 7 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਕਰਮਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਬੇਟੀ ਕਰਮਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਬੀਬੀ ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ ਜੀ ਪੁਰੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਤੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਣੀ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਢਿੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਗਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਰੂਪਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਭੋਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਵਡਿਆਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਵਡਿਆਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼
ਸੇਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਬੀਬੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਨੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸੰਧੂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਕੰਗ ਸਰਦਾਰ ਜਸਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਕਲੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਢਾਕਲੀ ਬੇਟਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਂ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਛੇਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੀਬੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਬੇਟਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਬੀਬੀ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਂਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਨ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਕਰਨਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਸਤਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਖਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਬੀ ਬੰਦੀ ਕੌਰ ਜੀ ਸੁਖਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਬੀ ਮਨਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸੁਖਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਖੀ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਖੁਦ ਮੀਨਾ ਦਰ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਦੁੱਖਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਨਿਮਕ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਬਦੋ ਜਗਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੂਹ ਕਾਲਕਟ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਕਾ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਪੀਟਰ ਮਾਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਮੂਹ ਕਾਲਕਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਕਰਨਾ ਮਿਲਦੇ ਕਬੀਰ ਸਮੂਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਦਿਆਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਇਸਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਖੇ ਲਾਉਣੀ ਸਭਨਾ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸਭਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਰਬ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਗੇ ਗੁਰੂ ਜਪੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਉਪਨੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਅੱਖਰ ਵਾਦਾ ਆਟਾ ਗੁਰ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸਰਬਤੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਇਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਕਵੀ ਚਲਾਇਓ ਅਬ ਸੇ ਤਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭु को मिल भोजन राज करेगा खालसा वार होए सब मिलेंगे वाहिगुरु नाम जगा जिन है जो शरदा कर सिमते बड़ा जाके हाथ में जो गम दी लकिया करे वो गम दी लकिया करे बोले सोनिहार वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਸੇਵਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਕਾਹੇ ਨਾਸ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਐ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਈ ਭੈ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਣਾ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵਹਿ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ। ਊਠ ਸਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵਹਿ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ। ਊਠ ਸਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਮਰਨਾ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਕਾਲੇ ਖਰਨਾ। ਕੂੜੈ ਮੋਹੇ ਲਪਟ ਲਪਟਾਨਾ। ਛੋੜ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਰਹੁ ਦਾਤਾ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਰਹੁ ਦਾਤ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੁਗੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਬੋਲ ਨ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਰਣਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਬੋਲ ਨ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਰਣਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੈ। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक को पौ किछ नाही जम नहीं आवे मेरे रहा। जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शी न बेटे कोई सतगुर का दिलासा। नाम ते आयन सुख फल पायन आठ पहर अराधे। तेरी शरण तेरे परवास है पंच दुष्ट लय साधे। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। ज्ञान
ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਬਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਕੋਈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ, ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਅਬਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਕੋਈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ, ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਜਾ ਕੀ ਸਰਣ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਮੋੜ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਰਹਾਉ ਬੜ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਛੈ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਛੈ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਮਨੈ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ। ਕੋਏ ਨ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਮਨੈ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ। ਕੋਏ ਨ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਹਾਰੈ, ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਛੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ। ਘਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੈ ਰਹਾਉ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ। ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ, ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ। ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨਹਾਰਾ, ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ। ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੀ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ। ਸਗਲੈ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੀ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ। ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੀ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ। ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ, ਚੌਪਦੇ।
ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹੋ ਧਨ ਅਕੁਟ ਨਾਨਕ ਕੁਟੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦਬਲ ਜਾਈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਇਹੋ ਧਨ ਅਕੁਟ ਨਾਨਕ ਕੁਟੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦਬਲ ਜਾਈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਧਨ ਪਰਗਾਸਿਆ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਰਹਾ। ਅਬ ਗੁਣ ਕਾਟ ਗੁਣ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੁਖ ਮਨ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ। ਏਕ ਅਚਰਜ ਜਨ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਸਭ ਮਹਿ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਸੋਇ, ਗੁਰਮਤਿ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇ। ਸਹਜੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਸਭ ਮਹਿ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਸੋਇ, ਗੁਰਮਤਿ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਹਜੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਆਪ ਰੱਖੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ। ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਪਏ, ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ। ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਭਏ, ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ ਰਹਾਉ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬੇਨਤੀ, ਸੁਣੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ ਜੀਵਾਲਿਆਂ, ਜਾਂ ਕਾ ਵਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਦੁਖ ਹਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ। ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਦੁਖ ਹਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ। ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਵਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣਹੁ ਆਪੇ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੂਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੁਕੈ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਸੂਰਠ
बाणी भगत कबीर जी की। घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बुत पूज पूज हिंदू मुए तुर्क मुए सरनाई। ओएले जारे ओएले गाडे तेरी गत दोहू ना पाई। बुत पूज पूज हिंदू मुए तुर्क मुए सरनाई। ओएले गाडे ओएले जारे ओएले जारे ओएले गाडे तेरी गत दोहू ना पाई। मन रे संसार अंध गहेरा चौं दिस पसरिया है जम जीवरा रहाऊ। कबित पढ़े पढ़ कविता मूए कपड़ किदार जाई। जटा धार धार जोगी मूए तेरी गत इन्ह ना पाई। दरब संच संच राजे मूए गडले कंचन पारी। वेद पढ़े पढ़ पंडित मूए रूप देख देख नारी। राम नाम बिन सबै बगूते देखो निरख शरीरा। हर के नाम बिन किन गत पाई कहे उपदेश कबीरा। राम नाम बिन सबै बगूते देखो निरख शरीरा। राम हर के नाम बिन किन गत पाई कह उपदेश कबीरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। जैत श्री महला चौथा घर पहला चौपदे। इक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे हीरे रतन नाम हर बसिया। गुर हाथ धरियो मेरे माथा। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे। गुर नाम दियो रिन लाथा। मेरे हीरे रतन नाम हर बसिया। गुर हाथ धरियो मेरे माथा। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे। गुर नाम दियो रिन लाथा। मेरे मन भज राम नाम सब अर्था। गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया। बिन नामै जीवन बिरथा रहा। बिन गुर मूढ़ भये है मन मुख। ते मोह माया नित फाथा। तिन साधु चरण ना सेवे कबहू। तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पग सेवे। तिन सफल्यो जन्म सनाथा। मोको कीजै दास दास दासन को। हर दया तार जगन्नाथा। हम अंधुले ज्ञानहीन ज्ञानी। क्यों चाल है मार्ग पंथा। हम अंधुले को गुर अंचल दीजै। जन नानक चल है मिलन था। हम अंधुले ज्ञानहीन अज्ञानी। क्यों चाल है मार्ग पंथा। हम अंधुले को गुर अंचल दीजै। जन नानक चल है मिलन था। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਐਰਨ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ। ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੈ, ਊਬੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਐਰਨ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇਹ। ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੈ, ਊਬੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਇਉ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਐ, ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝੀਐ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਆਏ ਤੇ ਪਰਵਾਨ। ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ਆਪਣਾ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਪਾਉੜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮੇਲਾਈਆਂ, ਇਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਇਕ ਗੁਰ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿਤ, ਤਿਨਾ ਭਾਉ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਈਆਂ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਈਆਂ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਦਇਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਦਇਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੋ ਕਰ ਲੀਨਾ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਘਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਰਾਖੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੇ ਹਿਰਦਿ ਅੰਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੇ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇਛ ਪੁਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰ, ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇਛ ਪੁਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰ, ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ,
प्रभ पूरी लोच हमारी, कर इशनान गृह आए, आनंद मंगल सुख पाए। गुर पूरे कृपा तारी, प्रभ पूरी लोच हमारी, कर इशनान गृह आए, आनंद मंगल सुख पाए। संतो राम नाम निस्तरिय, उठत बैठत हर हर ध्याइए, अंदिन शुक्रित करिए रहाओ। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड पागी पाए। कोट जन्म के किल बिखना से, हर चरणी कित लाए। उस्तत करो सदा प्रभ अपनी, जिन पूरी कल राखी। जी जंत सब भये पवित्रा, सतगुर की सच साखी। विघन विनाशन सब दुख नाशन, सतगुर नाम दृढ़ाया। कोय पाप भये सब पावन, जन नानक सुख कर आया। विघन विनाशन सब दुख नाशन, सतगुर नाम दृढ़ाया। कोय पाप भये सब पावन, जन नानक सुख कर आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सूरठ महला पंजवा। अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब मल कोई। गुण निधान भक्तन को बरतन, बिरला पावै कोई। अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब मल कोई। गुण निधान भगतन को बरतन, बिरला पावै कोई। मेरी मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई। जाकी शरण पया सुख पाइयै, बहुड़ दुख ना होई। रहाउ बड़ भागी साध संग परापत, तिन भेटत दुर्मत खोई। तिनकी धूर नानक दास बाछै, जिन हर नाम हृदय परोई। बड़ भागी साध संग परापत, तिन भेटत दुर्मत खोई। तिनकी धूर नानक दास बाछै, जिन हर नाम हृदय परोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी। टोडी महला पंजवा। माए मेरे मन को सुख, कूट आनंद राज सुख भुगवै। हर सिमरत बिन सह सब दुख, माई मेरे मन को सुख। कूट आनंद राज सुख भुगवै। हर सिमरत बिन सह सब दुख। रहाउ
कोट जन्म के किल विख न सहै, सिमरत पावन तन मन सुख, देख स्वरूप पूर्ण पई आसा, दर्शन पेट तो तरे भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तीन पार जात, हर हर रुख। नानक शरण गए सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तीन पार जात, हर हर रुख। नानक शरण गए सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। सोचा सोच न होवे जे सोची लख वार, चुप चुप न होवे जे लाए रहा निवतार। भुखया भुख न उतरे जीवन न पुनिया पार, साहस सियाणपा लख होवे ताय कर चले नाल। केव सत्यारा होया केव कूड़ा टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होन आकार हुक्म न कहा जाए, हुक्मे होवन जे हुक्म लै वड्याए। हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइया, एक ना हुक्मे बख्शीस एक हुक्मे सदा पवाइया। हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय, नानक हुक्म जे बुझै ताहु मैं कह ना कोय। गावै को ताण होवै किसै ताण, गावै को दात जाने निशान। गावै को गुण बड़ियाइया चार, गावै को विद्या विक्रम विचार। गावै को साज करे तनखे, गावै को जी लै फिरदेह। गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा हदूरा। कथना कथे न आवै टोट, कथ कथ कथे कोटि कोट कोट। देंदा दे लैंदे तक पाहे, जुगा जुगंतर खाए खाए। हुक्म हुक्म चलाए राहो, नानक वेख्या वे प्रवाहो। साचा साहिब सच नाए, भाख्या पाओ अपार। अख है मंगा दे दे, दात करे दातार। फिर क्या कह रखिया जित दिशा दरबार। ओके बोलन बोलिया जसों तहे प्यार, अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। करमी आवे कपड़ा नदरे मुख द्वार, नानक वे जानिए सब आपे सचियार। थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सीव्या तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निदान। गाविया सुनिया मन रखिया पाओ, दुख पर हर सो कर ले जाए। गुरमुख नाद गुरमुख वेदन, गुरमुख रहा समाई। गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुरु, पार्वती माई। जे हो जाना आका नाही, कहना कथन न जाय। गुरा एक दे भुजाई, सबना जिया का एक दाता। तो मैं विसर ना जाई। आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की गुरता अधीन समर्पित
43ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਕ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ 6 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਨਿਰਵਿਘਨ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੀਸਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਚੌਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਗਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਛੇਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜੁਬਾ ਸਿੰਘੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਰੂਪ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੀਸਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। 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 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 7 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 7 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੀਸਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਗਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਚੌਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਿਆਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਛੇਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੀਬੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜੁਬਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਡਲੀ $11,000, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁਲਾਈ $5100, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਟ $3100, ਦਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ $11,000, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ $11,000, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ $15,000 ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, $10,000 ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜੁਬਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 11:10 ਤੱਕ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 4:45 ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 9 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਿਆ ਕਰੋ।
ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 11:10 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਜਥੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। साहिब जी हाँ आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाए जी मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो हर जी माता हर जी पिता हर जियो प्रतिपालक हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया नानक को प्रभु भय कृपाला पूरा सतगुर ध्याया सतनाम श्री वाहिगुरु
सतनाम श्री वाहेगुरु 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 सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु 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 सतनाम श्री 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 वाहेगुरु। हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो दास अपने को नाम देवो। हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो दास अपने को नाम देवो। हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रभु धानो कृपा करता
हो जागे कूप ते काट लेवो। दृष्ट प्रभ धारो कृपा कर लारो, हो जागे कूप ते काट लेवो। हर चरण शरण गोविंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देवो। दास अपने को नाम देवो। हर चरण शरण गोविंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देवो। दास अपने को नाम देवो। काम क्रोध कर अंध माया के बंद, अनक धोखा तन चाँद पूरे। काम क्रोध कर अंध माया के बंद, गोविंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देवो। दास अपने को नाम देवो। हर चरण शरण गोविंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देवो। दास अपने को नाम देवो। प्रभ बिनान ना राखन हारा, नाम सिमरावो शरण सूरे। प्रभ बिनान ना राखन हारा, नाम सिमरावो शरण सूरे। हर चरण शरण गोविंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देवो। दास अपने को नाम देवो। हर चरण शरण गोविंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देवो। दास अपने को नाम देवो। पतित उधारना जी जंत तारना, वेद उचार नहीं अर्थ पायो। पतित उधारना जी जंत तारना,
वेद उचार नहीं अंत पायो, हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना, दास अपने को ना देवो, दास अपने को ना देवो। हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना, दास अपने को ना देवो, दास अपने को ना देवो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा, भगत वचन नानक गायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा, भगत वशल भगत वशल, भगत वशल नानक गायो। हाँ गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा, भगत वचल नानक गायो। तू ठाकरो बैरागरो, मैं जेही कण चेरीरा। तू ठाकरो बैरागरो, हूँ सार न जाना तेरी राह। तू ठाकरो बैरागरो, मैं जेही कण चेरी राह। तू सागरो रत्नागरो, हूँ सार न जाना तेरी राह। मिल मेरे प्रीतम अपना नाम देहो, विसर नहीं दातार, विसर नहीं दातार अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक जाओ एहो। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु
वाहेगुरु 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 सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु 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 विसर नाही दातार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक जावे हो विसर नाही दातार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक जावे हो विसर नाही दातार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक जावे हो भज मन मेरे एको नाम 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 जी तेरे के आवे काम 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 गुण सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचन नानक गायो हर चरण शरण गोबिंद दुख भंजना दास अपने को नाम देवो दास अपने को नाम देवो हर चरण शरण गोबिंद दुख भंजना दास अपने को नाम दास अपने को नाम देव हर चरण शरण गोबिंद दुख भंजना दास अपने को दास अपने को नाम देव दास अपने को नाम देवो दास अपने को नाम देवो हर चरण शरण गोबिंद दुख भंजना दास अपने को नाम देवो दास अपने को नाम देवो बाणी पढ़दियां कीर्तन करदियां अनेकां प्रकार दियां भुलां चुका हो गया होणगियां आप समूह संगत बख्शण योगो बख्श लेना इन्हें की कीर्तन की हाजिरी प्रवान करनी प्यार सहित फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गुरु घर दे हजूरी रागी भाई साहब भाई बिक्रम सिंह जी ते उन्हां दे जथे दा बहुत बहुत धन्यवाद करदे हां जिन्हां ने अमृत बाणी कीर्तन आप संगतां सरपण कराया अरदास बेनती करदा गुरु घर दे चेयरमैन साडे बड़े सत्कारयोग भाई साहब भाई दिलबाग सिंह जी बैंस उन्हां नूं बेनती करदे हां कि वो आप संगतां दे नाल अपने विचार सांझे करनगे। सरदार दिलबाग सिंह जी बैंस वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਪੂਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਟਾਕ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਆ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਟੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਥੈਂ 3 ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਡਾਲਾ ਦਾ 25 ਸੈਂਟ ਪੇ ਸੀਗੀ। ਖੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋ ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਮੰਗ ਕੇ ਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਥੈਂ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਆ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ 10 ਏਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਡਾਲੇ ਨੂੰ ਦਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮੁੜਵਾਤੀ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨ ਲਾਉਣੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਇਹੀ ਚੰਗਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਂਬਲਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਰੀ ਪਾਣੀ ਲਵਾਤਾ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੌਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ 11,000, ਕਿਸੇ ਨੇ 500, ਕਿਸੇ ਨੇ 100, ਕਿਸੇ ਨੇ 25,000 ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 11,000, 15,000, 18,000 ਦੇਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ $25,000 ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜੁਬਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਇਹ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਨਿਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿਆੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਸੋਤੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ 12-2 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ 43 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਦਾਸ ਨੇ 43 ਦੇਖਿਆ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਪਾਈ ਗਈ ਵੀ ਐਤਕੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜੁਬਾ ਸ੍ਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੂੜ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 11,000 ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਰਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੱਖਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 12:15 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
वाहेगुरु वाहेगुरु। खात खर्च कछ तो ना आवे खात खर्च कछ तो ना आवे अंत नहीं हर पारावा मेरे राम को फंडा मेरे राम को फंडा मेरे राम को फंडा मेरे राम को फंडा। मेरे राम को भंडा मेरे राम को भंडा मेरे राम को भंडा मेरे राम को भंडा। खात खर्च कछ तोट न आवे खात खर्च कछ तोट न आवे अंत नहीं हर पारावा मेरे राम को भंडा मेरे राम को भंडा। मेरे राम को भंडा मेरे राम को सारे जपो मेरे राम को भंडा खात खर्च कछ तोट न आवे अंत नहीं हर पारावा मेरे राम को भंडा मेरे राम को भंडा मेरे राम को भंडा मेरे राम को भंडा। रतन जवाहर नाम सत संतोख ज्ञान
जवै हर नाम सत संतोख ज्ञान सुख सहज दया का पोता हर भक्ता वाले होता। सुख सहज दया का पोता हर भक्ता हवाले होता हर भक्ता हवाले। मेरी राम को भंडार मेरे राम को भंडार मेरे राम को भंडार मेरे राम को भंडार। खात खरच कच तोट न आवे 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 अंत नहीं हर पारावा। मेरी राम को भंडार मेरे राम को भंडार राम को भंडार मेरे राम को भंडार। कीर्तन निर्मोलक हीरा आनंद गुणी कहीरा कीर्तन निर्मोलक हीरा कीर्तन निर्मोलक हीरा आनंद गुणी कहीरा कीर्तन निर्मोलक हीरा आनंद गुण गहीरा। जपो कीर्तन निर्मोलक हीरा आनंद गुण गहीरा। अनहद पाणी पूंजी संतन हथ राखी कोली अनहद पाणी पूंजी संतन हथ राखी पूंजी संतन हथ राखी पूंजी संतन हथ राखी पूंजी। मेरे राम को भंडार मेरे राम सारे कृपा करो। मेरे राम को भंडार 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 मेरे राम को भंडार मेरे राम को भंडार मेरे राम को
सुन सुमार गुफा तह आसन, केवल ब्रह्म पूरन तह वासन। सुन समाद गुफा तह आसन, केवल ब्रह्म पूरन तह वासन। भगत संग प्रभ गोष्ठ करत, भगत संग प्रभ गोष्ठ करत। हरक न सोग न जन्म न मरत, हरक न सोग न जन्म न मरत, न जन्म न मरत। मेरे राम को भंडार, मेरे राम को भंडार, मेरे राम को भंडार, मेरे राम को भंडार। खात खर्च कच कोट न आवे, खात खर्च कच कोट न आवे। अंत नहीं हर पारावा, मेरे राम को भंडार, मेरे राम को भंडार, मेरे राम को भंडार, मेरे राम को भंडार। कर कृपा जिसे आप दिवाया, सात संग तिन हर धन पाया। कर कृपा जिसे आप दिवाया, सात संग तिन हर धन पाया। दयाल पुरख नानक अरदास, दयाल पुरख हर मेरी बर्तन, हर मेरी रास, हर मेरी हर मेरी बर्तन, हर मेरी रास। मेरे राम को भंडार, मेरे राम को भंडार। सारे जप लो, मेरे राम को भंडार, मेरे राम को भंडार। मेरे राम, मेरे राम, ओ मेरे राम, मेरे राम, ओ मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम को भंडार, 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 मेरे राम को भंडार। प्यूता देगा खोल डिठा खजाना, प्यूता देगा खोल डिठा खजाना। ता मेरे मन भया निधाना,
प्यूदा देगा खोल डिठा खजाना, प्यूदा देगा खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन बयान गाना, ता मेरे मन बयान गाना, प्यूदा देगा खोल डिठा खजाना। हम धनवंत आखट सच नाए, हर गुण गावे सहज सुभाए। हम धनवंत आखट सच नाए, हर गुण गावे सहज सुभाए। हर गुण गावे सहज सुभाए, हर गुण गावे सहज सुभाए। प्यूदा देगा खोल डिठा खजाना, हाँ प्यूदा देगा खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन बयान गाना, ता मेरे मन बयान गाना, प्यूदा देगा खोल डिठा खजाना। रतन लाल जाका कछु न मोल, परे पंडार अखूट अतोल। खावे खर्चे रल मिल पाई, सारे आखो जी। खावे खर्चे रल मिल पाई, टोट न आवे बद तो जाई। टोट न आवे बद तो जाई, टोट न आवे बद तो जाई। टोट बद तो जाई, प्यूदा देगा खोल डिठा खजाना, खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन प्यूदा देगा खोल डिठा खजाना। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए। सो एक खजाने ले यार लाए, ओ सो एक खजाने ले यार लाए। सो एक खजाने ले यार लाए, एक खजाने ले यार लाए। प्यूदा देगा खोल डिठा खजाना, प्यूदा देगा खोल डिठा खजाना,
ता मेरे मन भया निदाना, ता मेरे मन भया निदाना, ता मेरे मन भया निधाना। फुल चुक दी क्षमा, सारे असीस बख्शो, फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का वाहे वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु 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 वाहे जपो भाई वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੋ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜਿਉ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜਿਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜਿਉ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜਿਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜਿਓ ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜਿਓ ਮੇਰਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜਿਓ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜਿਉ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜਿਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗਾ ਪਾਏ ਜਿਓ ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗਾ ਪਾਏ ਜਿਓ ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰ ਸਜਣ ਦਇਆ ਮਿਲਾਏ ਜਿਓ ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰ ਸਜਣ ਦਇਆ ਮਿਲਾਏ ਜਿਓ ਗੁਰ ਸਜਣ ਦਇਆ ਮਿਲਾਏ ਜਿਓ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜਿਓ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜਿਓ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ
न काहू जाए जियो। सोई दस उपदेशड़ा मेरा मन अंत न काहू जाए जियो। ए मन तैकू देव सामे मार्ग ते हम ताए जियो। ए मन तैकू देव सामे मार्ग दे हम बताए दियो। मार्ग दे हो बताए दियो। माया गल के माया गल के मैं तकी तो शरणाए जियो। मैं तकी तो शरणाए जियो। माया गल के माया गल के रखी चित में मेरा सब दुख गवाए जियो। मेरा सब दुख गवाए जियो। मैं आशा रखी चित में मैं आशा रखी चित में मेरा सब दुख गवाए जियो। सब दुख गवाए जियो। मेरा सब दुख गवाए जियो। मैं आशा रखी चित में मेरा सब दुख गवाए जियो। मेरा सब दुख गवाए जियो। माया गल के माया गल के मैं तकी तो शरणाए जियो। मैं तकी तो शरणाए जियो। माया गल के माया गल के त्याग मन की मतड़ी विसारे दूजा भाव जियो। त्याग मन की मतड़ी विसारे दूजा विसारे दूजा भाव
जियो क्या के मन की मतड़ी भी सारे दूजा भाजियो क्यों पावे हरि दर सावड़ा नह लगे ताती बाजिया लगे ताती बाजिया क्यों पावे हरि दर सावड़ा नह लगे ताती बाजिया लगे लगे दीवा जियो माया तू कल के माया तू कल के मैं तकी तो शरणाए जियो मैं तकी तो शरणाए जियो माया तू कल के माया तू कल के हाँ आप बोलना जानदा मैं कहे सब हुक्मानिया हाँ आप बोलना जानदा मैं कहे सब हुक्मानिया हाँ आप बोलना जानदा मैं कहे सब हुक्मानिया हर भक्त खजाना बादशिया गुरु नानक की अपसादिया गुरु नानक की अपसादियो माया माया मैं तकी तो शरणाए जियो मैं तकी तो शरणाए जियो माया ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
वाहे गुरु वाहे गुरु जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, 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 जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। और केती चक चक आवे जावे, और केती चक चक आवे जावे, जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, सो सबना का प्यारा। क्या आप कृपाल होवे हर स्वामी, क्या आप कृपाल होवे हर स्वामी, अपना नाम हर आप जपावे, अपना नाम हर आप जपावे। और केती चक चक आवे जावे, और केती चक चक आवे जावे, जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, सो सबना का प्यारा। आपे सतगुर मेल सुख देव, आपे सतगुर मेल सुख देव, आपे सतगुर मेल सुख देव, आपे सतगुर मेल सुख देव। अपना सेवक आप हर पावे, अपना सेवक आप हर पावे। और केती चक चक आवे जावे, और केती चक चक आवे जावे, जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, सो सबना का प्यारा। अपने सेवका की आप पैज रखे, अपने
अपने सेवकां की आप पैज रखै, अपने सेवकां की आप पैज रखै, अपने सेवकां की आप पैज रखै, अपने भगतां की पैरी पावै, अपने भगतां की पैरी पावै, होर कहते चक चक आवे जावे, होर कहते चक चक आवे जावे, जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। धर्म राय है हर का किया, 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 हर जन सेवक नेड़ ना आवे, हर जन सेवक नेड़ ना आवे, और कहती चक चक आवे जावे, और कहती चक चक आवे जावे, जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, 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 सो सबना का प्यारा, सो सबना का प्यारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी गुरदासपुरी, भाई साहब खीम सिंह जी प्रेमी, भाई साहब जी सिंह जी रंगीला, मैं सारे जत्थियां दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जिन्होंने आप संगतां नूं अमृत बाणी कीर्तन सरवण कराया। वाहिगुरु दे चरणा दा अरदास करदे सच्चे पातशाह इन्हां सारे जत्थियां नूं चढ़दियां कला विच रखे। अज शाम दे दीवाना दे विच शाम 4:45 तो रहरास साहब की बाणी दे नाल शाम के दीवान आरंभ होणगे, जिन्हां दे शाम 9 बजे तक कीर्तन दरबार चलेगा। आप सारियां संगतां नूं बेनती करदे हां कि शाम के दीवाना दे विच समय सिर पहुँच के हाजिरी जरूर भरना। अरदास बेनती करदा पंथ दे महान कथावाचक भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी चंडीगढ़ वाले, वो आप संगतां नूं 12:35 तक कथा विचार सरवण कराउणगे। उस उपरंत गुरु घर के कथावाचक भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी आप संगतां नूं कथा सरवण कराउणगे। एक बेनती आप संगतां दे चरनां दे विच
ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਾਂ ਲਾਉਨੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਲੌਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ BMW ਕਾਰ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 7-8 ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਕ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਗੁਣ ਗਾਵੂੰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਗੁਣ ਗਾਵੂੰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠ ਆਤਮਕ ਲੋਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਇਹ ਸੋ ਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਤੀ ਤਰਿਆ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਦੇਖੋ ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਦੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ IT ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਫੀਲਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਭਲਿਆ ਉਹੀ ਅੱਖਰ 26 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ, ਉਹੀ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਲਿਆ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ,
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ, ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਦਾਨਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਖ, ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਦਾਨਾਪਣ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉਗੜੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹਜੇ ਹੋਰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਜਾਨ। ਸੁਜਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਣਾ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੈਦ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਖੂਬ ਹੱਸੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਜਾਨ ਸਿਆਣਾ, ਦੂਜਾ ਵੈਦ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਵੈਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਬਜ਼ ਪਕੜ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੋਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਝੈ। ਉਹ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁੱਝਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਿਆਣਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵੈਦਗੀ ਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੋੜ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ, ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡ-ਵੱਡ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਤੱਕਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਿਆਸਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਛਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਚਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਕਰੇ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਵਕਤ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਿਆ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਚੁਣੇ, ਹਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸੱਜਣਾ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀਓ। ਰੁਕ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਜਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਆਈ ਸੁਜਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਸੁਜਾਨਾ ਤੂੰ ਵੈਦ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਮਾਂ ਮੈਂ ਵੈਦ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਵੇਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲਾਜ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਮਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਹਾਰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਨਾਰਮਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈ ਜੋੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ
ਘੋੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲਈ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਛੱਡ ਓਏ ਮਨਾ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣਾ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੱਜਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਪਜੀ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਗੇ ਨਾ ਸਕੈ ਜਾਲੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ, ਉਸ ਬਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਐਨ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਚ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਆਪ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 12:50 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਹਿਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈੜੇ, ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ। ਤਿਆਗੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਓ। ਇਉ ਪਾਵੇ ਹਰ ਦਰ ਸਾਵੜਾ, ਨਹਿ ਲੱਗੈ ਤਤੀ ਵਾਉ ਜੀਓ। ਇਉ ਪਾਵੇ ਹਰ ਦਰ ਸਾਵੜਾ, ਨਹਿ ਲੱਗੈ ਤਤੀ ਵਾਉ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਜੋ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੜੀਵਾਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਘੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਡਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। गुरु का शब्द, गुरु का बचन जिन्हें कमा लिया, जीवन दे विच धारण कर लिया, असल दे विच उन्हें ही गुरु दे दर्शन कीते हन। जदों आपां गल दर्शनां दी सामने, जदों किते भी गल दर्शनां दी चलदी है ते साडे दिमाग दे विच फट ये गल आण के बैठ जांदी है। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, तेक बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवे धाए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान करके। उथे पाठ दीदार लफ्ज जेड़े पंथ ने वरते ने, पाठ दीदार, पाठ दीदार का भाव है जेड़ा पाठ करूगा ओनू ही गुरु दे दर्शन हुंदे ने, बाणी दे दर्शन हुंदे ने। बाहरों वेख के चले जाना गुरु दे दर्शन नहीं, गुरु दी बाणी नू पढ़ना। जेड़ा पाठ करूगा ओदी सांझ बनूगी गुरु दे नाल, ओदी सुरती जेड़ी, ओदा दिमाग गुरु दी बाणी दे नाल जुड़ूगा, ओनू विचों गुरु दे दर्शन होने ने। गुरु दी सिक्ख्या दे, गुरु दे बचनां दे शब्द पढ़ूगा, शब्द की कमाई करूगा, तां जीवन दे विच ये आउणा है। ते जिहड़ी साडे अंदर शरधा पैदा होनी है, प्रेम पैदा होना है, ये गुरबाणी दे नाल पैदा होना है। क्योंकि गुरु तो बिना समझ नहीं, गुरु तो बिना सूझ नहीं, गुरु तो बिना मनुख जिहड़ा हमेशा भटकदा रहिंदा है, इधर उधर जांदा रहिंदा है। ते गुरु दे दर्शनां दी तां जदों गुरु नूं मिलदे आ ते दर्शन संपूर्ण उदों ही होंदे ने जदों गुरु सिक्ख्या दिंदा ते उह सिक्ख्या ते चल के अपना जीवन बतीत करदे आ। आनंदपुर साहिब दी धरती दे नेड़े बिल्कुल लागों दी सतलुज दरिया लंघदा है। उथे गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज आनंदपुर दी धरती दे उत्ते आले दुआले सारे पासे विचरदे ने। पुरातन समय दे विच दरिया पार करन वास्ते कोई बहुते पुल नहीं सन हुंदे, कोई साधन ऐसे नहीं सन हुंदे ते लोक जिन्हां ने दरिया तो पार जाना हुंदा सी, लोक किश्ती, बेड़ी वो इस्तेमाल करते सन। बेड़ी दे उत्ते चढ़ना ते दरिया पार कर देना। इत्थों तक कि उत्थे किश्तियां किराए ते लगियां हुंदियां सन कि मलाह सन किश्ती चलाउण वाले, जिन्हां दा काम ये सी कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸੈਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਸੀ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ।
ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਗਰੀਬੜਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੌਂਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਥੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੋ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਆਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਸੈਦੇ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਨਾਲ ਚੱਪੂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਪੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੌਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੈਦਿਆ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਚੜੀ ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਛੇਤੀ ਬੰਨੇ ਲਾਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪਲ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਤਰੇ ਬਾਹਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ, ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੈਦਿਆ ਕਿਉਂ? ਤੇਰਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਰ ਨਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਾਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਮਲਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਲਾਹ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੈਦਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਆਈ ਜਾਣੇ ਜਾਈ ਜਾਣੇ, ਆਈ ਜਾਣੇ ਜਾਈ ਜਾਣੇ, ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 4:45 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਧਾਰਾ ਦੁਖੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸਤਾ ਕੋ ਬਿਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੀ ਜਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਾਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੀ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਏ। ਏਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨੋ ਵਿਦਵਾ ਵਿਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਗੁਰ ਸਹਾਇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਥਾਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇ 10ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਭ ਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਦੇਖ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਰਜਨ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਖਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿੱਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕਟਾਏ ਕੋਪੀਆਂ ਰੁਮਾਈਆਂ ਚੱਕੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨੇ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਜੀਸਾ ਸਵਾਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵੰਤਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਖਿਆ ਰਿਆਇ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪਹਿਲ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਾਨ ਕੇਸੇਦਾਰ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਚੰਦੇ ਕੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। हे ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਯੋਟੀਆਂ ਦਿਓ ਨੀ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ 43ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੀ, ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸੁਖਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਈ ਸਾਸ ਕਰਦੀ ਨਾਲੀ ਲਿਖੇ ਦਾ ਮਿੱਤੇ ਖੁਦ ਪਿੰਡਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਵਣੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਰੁਕਾਵਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਭਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚਰਨ ਤੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਅਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇ ਚੁਪਾਪ ਕਰਨੀ, ਸਰਬਤੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੀ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੁਰੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਬਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਉਠਾ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਟਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੈ ਵਸੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੈ ਵਸੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ ਰਹਾ। ਜਹੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ, ਤਹੈ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ। ਜਪ ਹਰ ਭਾਵ ਜਲ ਤਰਨਾ, ਜਹੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ, ਤਹੈ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ। ਜਪ ਹਰ ਭਾਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। 7 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਸਭਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਦਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 5:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹਨ। ਆਪ ਸਭਨਾ ਨੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਗਜਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਘ ਪਠਾਇਆ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਦਿਨ ਦਿਸ ਵਰਸਾਇਆ। ਸਾਤ ਭਈ ਗੁੱਜੀ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸਭ ਠਾਈ ਜੀਆ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਹਾਰਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਜੀ ਸਾਰਾ।